Welcome back to my YouTube channel ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಜಿಲ್ ಬ್ಲೋಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅವನಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಯಾಕೋ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರದ್ದು ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೂ ನಿಜ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಥರ ನಿಮಗೆ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪು, ಅಂದರೆ ಒಂದು OTS ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ತೀನಿ. హలో సిస్టర్, చెప్పప్పా. ఏడా ఆఫీసా ఇల్లా? ఆఫీసా. ఇదే ఒక మెయిల్ వస్తుంది, లెటర్. అప్పుడు లెటర్ ఫిబ్రవరిలో GM వచ్చింది కదా, అప్పుడు లెటర్ వాళ్ళే తీసుకొని పోయిరే. దానికి ఒక పంపిస్తారంట వాపస్ మెయిల్లో. దానికి ఒక ఇది చేయాల, ఏమంటే కన్సిడర్ ఫర్ పార్టీస్ రిక్వెస్ట్ అని ఒక మెయిల్ వేయాలంట. ಯಾವ್ದಾనికి? అదే సెటిల్మెంట్. ఎవరిదప్ప? అదే రేణుకది. ఇస్తారంట లెటర్. GM తీసుకుపోయిండ్రు అబద్దు ఫిబ్రవరికి వచ్చినప్పుడు. మంజునాథ్ సార్ వచ్చిండ్రు కదా, వాళ్ళు 12 lakhs చేసేసిండ్రు. దానికి అప్పుడు అది 6.5 చెప్పింది మొదలు. ಅನ್ನಾಕ ಸರ್ ಇದು ಅಂತಿತ್ತು అని ಅಡಿಚಿನಿ. ಇಲ್ಲ ಅದು 6.63 ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ. ಬಟ್ ನೀವು 6.5 ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. సరే ಇನ್ನೊಂದು లెటర్ కొడి అంటే అప్పుడు లెటర్ ఇస్తే ఎత్తుకొని వాళ్ళు. అప్పుడు ఇంకా ఉండలేదు కదా, ముంబైకి పోయి ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅయ్యి ಮೊನ್ನೆ ಪೈನ್ ವಾರಂ ಪೈಂಡೇದು. ಸರಿ ಆ ಲೆಟರ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ RO ಒಂದು ಕಳಿಸಿ, RO ನವರು ಹಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ತೀವಿ ఈ వారದಲ್ಲಿ అని చెప్పింది. నాకు ఒకసారి పార్టీ మాట్లాడితే మంచిదేమో అప్ప. పార్టీ లేకుండానే ఎట్లా నేను కన్సిడర్ చేసేది? సెటిల్మెంట్కి ఏం లేక దానికి. ఆ సెటిల్మెంట్కే కదప్ప మాట్లాడాలి కదా. ఇప్పుడు వాళ్ళు లేని దానికే కదా చేస్తా ఉండేది. ఏమో రాని అని చెప్తాను. లెటర్ వస్తుంది, ఏం లే అప్పుడు లెటర్ తీసుకోండి వాళ్ళు. నేను సైన్ ఇచ్చింది, నువ్వు నాకు కాపీ ఇవ్వలే. ఏంటి యావదే ఇస్తాను అని చెప్తే అది ఎవరు పెట్టుకుంటారా? అదే మనం పెట్టుకోలేదు. ఒక కాపీ ROకి ఇచ్చేస్తాం అంతే కదా. ఇచ్చినా కూడా మన దగ్గర ఒక కాపీ మెయింటైన్ చేయాలి కదా మనం. లేదు, మేమేం చేసేయలేదు. అదే కాపీ నువ్వులే. కాపీ ఏం చేసేయలేదు ఎవరు. మనము 6:30కు రాసింటిమే. ఇప్పుడు మీరు మేము 6:30కు రాసిమే. RM చెప్పి 6:30కి ఇచ్చేసిరి. అన్నాక పాలసీ ప్రకారం 6.63 అయినంట. దానికి GM 12 lakhs అని రాసేసిండ్రి. సరే అన్నాక సార్ ఇది ಹಿಂಗಾಗಿದ್ದು అని చెప్తే ఫిబ్రవరిలో సెటిల్మెంట్కి వచ్చిన్నాడు. ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ తీసి ఆడ ఇస్తే అన్నాక పైన వాళ్ళు అన్నాక ఏడో ముంబైకి లక్నోకి పోయిండ్రి. లక్నోకి పోయినాక అది లాక్డౌన్ అయిపోయి వాళ్ళంతా వచ్చి బెంగళూరులోనే ఉండిపోయిండ్రు కదా. దానికి ಅದಕ್ಕೊಂದು స్కాన్ ಮಾಡ್ತಾ ఫస్ట్ టైం సైన్ చేసినప్పుడు పార్టీలో నువ్వే చెప్తావు ఇట్లా అని. ఇప్పుడు పార్టీ లేదంటే నేను రికమెండ్ చేసేది ఎట్లా? పార్టీ దగ్గర మాట్లాడకుండా OTS పెట్టి పంపించేది చెప్పు నువ్వే. ఇప్పుడు మన అకౌంట్ క్లోజ్ చేసేది కదా, ఎవరు ఇది చేస్తారు? దానికి ఏముంది? మేము చెప్పినాం పార్టీ లేకపోతే ప్లేస్ అని అంతా రాసిందాం దాంట్లో. పార్టీ చూసి అదే మేము రాసిందే లెటరే అది. దానికి ಮೊದಲು 6.5 ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೀವು 12 ಲಕ್ಷ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ 7 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ತೀರಾ ಅನ್ರಿ. GM ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪದಿಷ್ಟಿಮೆ
దానికి రీప్రజెంట్ చేసిండారంట. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದ, రిక్వెస్ట్ ఫర్ కన్సిడర్ ది పార్టీస్ రిక్వెస్ట్ అని. సైన్ అయిపించిండేది కూడా పార్టీది కాదు, మేమే చేసిండేది. చెప్పిండాం వాళ్ళకంతా, లేకపోతే ప్లేస్ ఈ ತರ అంతా చెప్పిండాం. ఆర్ఎంకి జిఎంకి అంతా చెప్పిండాము. దాంట్లో కూడా రాసిండాము. తెలుసా తీసుకోండి ఏమని ల్యాండ్ పర్చేస్ చేసిండే జిఎంకి తెలిసిన అక్కడ నేను కాదు పర్చేస్ చేసిండేది, అది థర్డ్ పర్సన్, అది థర్డ్ పర్సన్ చేసిండేది. ఇప్పుడు మీ పేర్లో లేదా ల్యాండ్స్ ఏమి? దాంట్లో ఏమి లేదక్క. ఇప్పుడు ఏమి లేదు, సెటిల్మెంట్కి ఇచ్చేసేకి ఏమైతుంది చెప్పండి. ఇప్పుడే మనమేం డాక్యుమెంట్ ఇప్పుడు వాళ్ళదే క్లోజ్ అవుతుంది, ఇది చేస్తాం అంతే. ఏం లేదు, అంతే రాసిండేదా. అవునక్క. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲೂ OTS ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಏಕ ಬಾರಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಯಾರು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗ್ದಿರ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಬಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಹಣ ಆದರೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಬಡ್ಡಿನೋ ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ, ನಾವು ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿರೋರು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳೋದು ನಿಜಾನ, ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ಗೂ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟ್ವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ OTS ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಚೇರ್ಮನು GMs ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಪವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡಿಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋರ್ಡು, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಲಿ ಅದರದ್ದು ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ OTS ಅನ್ನೋ ಸ್ಕೀಮ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು. ಆ ರೂಲ್ಸು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಂದರೆ, ರೂಟ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಹೈಯರ್ ಅಪ್ಸು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು OTS ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವಾಗ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಅದು ಒಂದು OTS ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರೋದು. ಅದು ಈ ಆವಣಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದರು ಆತನೇ ಮಾತಾಡಿರೋ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ವಿವರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 2019ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೈರ್ಕೂರು ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ಮುಳಬಾಲ್ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ. ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ OTS ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಬಂದು ಇದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಇದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಲೋನಿ ಇಲ್ಲ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಊರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಆಗ ಕೆಂಬೋಡಿ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನ ಕೈಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ 1 ಲಕ್ಷ SLOT ಅಂದರೆ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಅಂತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಲೋನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ 1 ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡು. ನಾನು BG ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋಲಾರಿಗೆ, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಡು, ಅಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು. ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ನನಗೂ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಇತ್ತು ನವಂಬರಲ್ಲಿ 2019. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1 ತಿಂಗಳು ನಾನು ರಜೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಲೆಟರ್ ಇತ್ತು OTS.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈತನಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಅಮೌಂಟು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಅವರು ಕಟ್ಟಲ್ಲಂತೆ, ಹೈಯರ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರು. ಸರಿ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಕೋವಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆಗ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಲೋನುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ದು 2 years ಒನ್ಸು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾರೇ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಆ ಫಾರಮ್ಸ್ ಎರಡಿಗೂ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೇಮ್ ಲೋನ್ದು. ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಗ್ರಾಹಕರದ್ದು ಇದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀಯಪ್ಪ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಅವರು ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನಾನೇ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈತ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟ. ಸರಿ, ನಾವು ಲೋನ್ ಪೇಪರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ಥರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಹಾಕಿದ್ದು, ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಆತನೇ ಬಂದು ಫಾರಮ್ಮಿಗೆ ಆತನ ಐ ಡಿ ಹಾಕಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಐ ಡಿ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಲೋನ್ ಪೇಪರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನಡೀತು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಕೆಲವು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಈ ಲೋನ್ನ OTSಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕೋದು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದ್ರೇ ನಾನು OTSಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರು, ಆ ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟಿರೋ ಜಮೀನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸು, ಈಗ ಯಾರು OTS ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಂದಿದ್ರು ಆತನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಈತ OTSಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾನು ಇಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆತ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ 2 ಸಾರಿ ಮನೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದ, ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೂ 2-3 ಸಾರಿ ಬಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಾತಾಡಿರೋದು ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಈಗ ಎವಿಡೆನ್ಸು ಅದೇ. ಆತ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಲೋನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿರೋದು ತಾನೇ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ, ತಾನೇ ಮಾಡಿರೋ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೂ ಗೊತ್ತು, ರೀಜನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ BG ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಯಿತು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಆವತ್ತು ಸಂಜೆನೇ BG ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇದ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಯಾವುದು ಹೇಳಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ BG ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ಗೂ ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ ನಂತರ ಇದೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ AN ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಬ್ಬರು ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿಂಗೇಗೌಡ ಅಂತ ಬಂದರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೋಲಾರ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಈ OTS ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಯಿತೋ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ AN ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ನಿಂಗೇಗೌಡ ಅವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾರು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರು, ಈತನ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಇಲ್ಲ ಏನು, ಈತ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನಾಗಿ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ಅಂತ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದವರು. ಆತನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಈತನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಏನು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈತನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಆತ ಆ ಸೀಟಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗಿದ್ದಾವೋ ಆ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಕೂಡ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮುಳಬಾಲ್ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟಾಫ್ನ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ.
ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಬ್ಬರು ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ನ ತೆಗೆದ್ರು, ಇಬ್ಬರು ಡೈಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಎಸ್ ಇದ್ದರು, ಎಮ್ ಸಿ ಎಸ್ನೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೌನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಧಾರ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಕೆಲಸಗಳು ಟೌನ್ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ತುಂಬ ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಟಾರ್ಚರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಓ ಟಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಏನೇ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 28/7/2022 ಚೇರ್ಮನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಫೀಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಣ ಕಟ್ಬೋದು, ಆದರೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳಬಾಲ್ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇಳಿ ಈತನೇ ಸ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ ಆ 1 ಲಕ್ಷ ಹಣನ ಈತನ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನಗೊಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಂದರೆ, ನೀನು ವಿಜಿಲ್ ಬ್ಲೋಯರ್ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಯೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟೇ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು. ಈಗ ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನ ಕೈಗೆ, ಅಂದರೆ ಕಳ್ಳನ ಕೈಗೆ ತಿಜೋರಿ ಕೀ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಯಾರು ಓ ಟಿ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೋಸ್ಕರ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅದೇ ಓ ಟಿ ಎಸ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಆತನಿಗೆ ರಿಕವರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಡೀ 82 ಬ್ರಾಂಚದು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನೂ ಕಣ್ಣೇ ತೆಗೀದಿರ ಇರೋವಂಥ ಈ ಪೀಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಳೆ ತಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು. ಅವರಿಗೆ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಅಂಥ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು? ಯಾವ ಥರ ಈ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳೋ ಅಂತ ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ಏನೇನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ, ನನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿನವರೆಗೂ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಅಪ್ಸು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳೋದು ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ವಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರೇ ಶಾಮೀಲಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಓ ಟಿ ಎಸ್ ಅದಾಲತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಟ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಹೊಟ್ಟೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಈತ ಓ ಟಿ ಎಸ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ನೋ ಆವಾಗ ಪಾರ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓ ಟಿ ಎಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವನು 8 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿ, ಇವರು 10 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಅಂದವರು, ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 5.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲು. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಲಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. 2012ರಿಂದ ಇವರು ಯಾವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರು ಆವಾಗಿಂದ ಸುಮಾರು 4-5 ಫಾರ್ಮ್ಸು, LOR ಫಾರ್ಮ್ಸು ಈತನೇ ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಫೀಸರು ವೀರೇಂದ್ರ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಆ ಮನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು 2010 ಇವರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನಕ್ಕೂ ಸೈನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಸಿಗ್ನೇಚರು, ಈವನ್ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೂಡ ನಾನು ಸೈನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದೂ ಇವರೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಈ ಕೇಸುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಮೊದಲೇ ಮುಖತಃ ಓರಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಒಂದು ಡೆತ್ ಕ್ಲೈಮ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದಲ್ಲ. ಡೆತ್ ಕ್ಲೈಮ್ದು ಓರಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದು NPA ಪೇಪರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಡೆತ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯಲೋಪ ಅದೊಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಕಂತ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2012ರಿಂದ 2020ವರೆಗೂ ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ, ನಾನಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆಯವರಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನೀವು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಇನ್ನೆಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದಿಂದನೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಮಣೆ ಹಾಕಿ ಕೂಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಿರೀಟ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಕೂಡ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದವ್ರನ್ನ ಬಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದೇ ಥರನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ.